Now example 10 જોઈએ. Right? Example 10. If u બરાબર f of x y, right, where આપણે આપેલું છે x બરાબર e raised to s cos t, y આપણે આપેલું છે e raised to s sin t, right? તો પ્રૂવ કરવાનું છે આપણે, so that આપણે કીધું છે પ્રૂવ કરો, so that del u by del x whole square plus del u by del y whole square बराबर e raised to minus 2s del u by del s whole square plus del u by del t whole square, right? આપણે પ્રૂવ કરવાનું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી જશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ચાર્ટ બનાવી લઈએ આપણે કે u belongs to શું છે ફંક્શન ઓફ xy, also f belongs to probably because of, right, and again sorry u belongs to function of xy and x belongs to s and t, y belongs to s and t, right? So first of all find out કરીએ del u by del s. del u by del s કરશું આપણે તો શું મળશે આપણે del u by del x into del x upon del s plus del u by del y into del y by del s, right? Now del u by del x as it is, del x upon del s શું થશે તો e raised to s cos t as it is, right? Same here, del u by del y by del s, so e raised to s to e raised to s sin t as it is. So this is your first equation, right? Same way બીજું ફાઇન્ડ આઉટ કરો. કેન્સલ કરી નાખ્યું આપણે, અહીં લખી નાખ્યો આપણે આન્સર કે ફર્સ્ટ આપણો આન્સર કોનો છે તો del u by del s નો છે. શું મળ્યું આપણે તો કે del u by del s, સોરી del u by del s નો આન્સર છે del u by del x છે, સોરી del u by del x, આ શું થશે del u by del y, del u by del x into e raised to s cos t plus del u by del y into e raised to s sin t, right? So now del u by del t find out કરીએ. del u by del t અહીંયા શું આવી જશે t, ચાર્ટ માંથી જોજો તમે, right? તો શું કરશું del u by del x del x by del t also del u by del y into del y by del t. So del u by del x as it is, del x upon del t શું થશે t respect to cos t નું sin t માઈનસ એટલે minus e raised to s sin t plus del u by del y as it is, del y by del t નું e raised to s as it is, cos t નું sorry sin t નું cos t. And this is your second equation, this is first, right? બંને વેલ્યુ આપણે મળી ગઈ છે, બંનેનો આપણે શું કરવાનો છે સ્ક્વેર, right? Now see what we do here, right? First of all આપણે શું કરીએ બંને વેલ્યુ એ મૂકીએ, બંનેનો સ્ક્વેર કરીએ, right? So first of all રિમૂવ કરી નાખું છું, right? તો બંનેનો સ્ક્વેર કરશું આપણે શું કરવાનું છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તો del u by del s એનો સ્ક્વેર પ્લસ del u by del t હોલ સ્ક્વેર, રાઈટ? બંનેનો શું કરશું આપણે સ્ક્વેર. સો તમે આનો સ્ક્વેર કર્યો તો અહીં કયું ફોર્મ્યુલા લાગુ પડે તો કે a b નો સ્ક્વેર નો ફોર્મ્યુલા લાગુ પડે, ઓકે? a સ્ક્વેર પ્લસ 2ab પ્લસ b સ્ક્વેર આ ફોર્મ્યુલા લાગુ પડશે અને a કયો અને b, રાઈટ? તો એ કન્ડિશન પ્રમાણે જાવ તો શું લખાય ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લખા આપણે કેન્સલ કરી નાખીએ આપણે જગ્યા મળે આપણે, that means અહીંયા મળશે આપણે del square u sorry del u by del x નો હોલ સ્ક્વેર બધાનો સ્ક્વેર કરવાનો, સ્ક્વેર e raised to 2s cos square t, રાઈટ? આનો સ્ક્વેર કર્યો, that means શું થાય તો કે del u by del x નો સ્ક્વેર e raised to s નો સ્ક્વેર એટલે શું થાય પાવર ની પાવર
થાય ગુણાકાર that means 2s cos square t also 2ab 2 into ab તો શું મળશે આપણે તો કે 2 into del u by del x del u by del y e raised to 2s 2 e raised to 2s sin t cos t right cos t શું મળશે del u by del x del u by del y લખી નાખીએ also last term શું હતી આપણી ઓકે e raised to s sin t del u by del y લખી નાખજો તો કે del u by del y એનો સ્ક્વેર e raised to 2s so the sin square t right આપણે શું કર્યું del u by del x નો સ્ક્વેર કર્યો also પ્લસ કરી આવશો સ્ક્વેર કરી આપણે so એ લખવા માટે માં રિમૂવ કરી અને એ ઉપર કે લખી નાખીએ આપણે આ કાઢી નાખીએ આપણે આની જરૂર નથી રાઈટ અહીંયા લખી નાખજો આ કે del u by del t આપણે શું મળેલું તો કે del u by del x but minus e raised to s sin t plus del u by del y e raised to s cos t રાઈટ ઉપર લખી નાખીએ કેન્સલ કરી નાખીએ હવે પહેલો સ્ક્વેર કરીએ આપણે પ્લસ કરીને આનો સ્ક્વેર કરશો આપણે તો શું મળશે આપણે minus to square that means પ્લસ થઈ જશે તો e raised to 2s sin square t શું મળશે આપણે del u by del x નો હોલ સ્ક્વેર હવે 2ab તો કે માઈનસ સાઇન આવશે અહીંયા માઈનસ છે એટલે રાઈટ 2 ટાઈમ 2 e raised to s into e raised to s e raised to 2s again sin t into cos t also del u by del square u upon del x del y આ રીતે લખી શકાય અહીંયા પણ તમે લખી શકશો del square u upon del x del y અહીંયા લખાશે એવું del square u upon del x del y લાસ્ટ ટર્મ આપણી સ્ક્વેર that means del u by del y નો સ્ક્વેર e raised to 2s also cos square t અહીંયા શું લખું છું cos square t right શું છે અહીંયા cos square t right now તો જો તો આપણને ટર્મ શું થઈ જશે કેન્સલ વચ્ચેની ટર્મ શું થશે આપણી કેન્સલ તો આપણે શું રહેશે ફર્સ્ટ લાસ્ટ અને ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ હવે આપણી પાસે શું છે તો del u by del x નો આપણે ટર્મ લઈએ કોમન અહીંથી લઈએ આપણે del u by del y એનો સ્ક્વેર કોમન રાઈટ આ બંનેમાંથી આપણે શું લેશું કોમન તો del u by del x નો સ્ક્વેર e raised to 2s તો શું રહેશે અંદર sin square t plus cos square t રહેશે અહીંયા પણ આપણે કોમન લઈએ del u by del y નો હોલ સ્ક્વેર e raised to 2s કોમન લઈએ તો અંદર શું રહેશે sin square t plus cos square t તમને ખબર છે sin square t plus cos square t એટલે શું થાય sin square t plus cos square t બરાબર 1 રાઈટ અંદર બ્રેકેટ્સ માં શું આવશે 1 તો તમારી પાસે લાસ્ટ રિમેનિંગ રહેશે del u by del x નો હોલ સ્ક્વેર e raised to 2s આ બંનેમાંથી કોમન લીધું એટલે તમને રહેશે sin square t plus cos square t એટલે 1 એટલે રિમેનિંગ શું રહેશે એટલું જ પ્લસ આ બંનેમાંથી તમે કોમન લેશો del u by del y એનો હોલ સ્ક્વેર e raised to 2s અંદર રહેશે sin square t plus cos square t એ શું થઈ જશે 1 રાઈટ લખવાની જરૂર નથી તમારી પાસે રિમેનિંગ રહેશે એટલી કન્ડિશન રાઈટ બંનેમાંથી કોમન શું લઈ શકાય e raised to 2s અંદર રહેશે del u by del x whole square plus del u by del y નો whole square રાઈટ તો આપણે આન્સર શું જોઈએ છે તો આને આપણે આ સાઈડ જવા દઈએ e raised to 2s આ સાઈડ જવા દઈએ તો શું થાય e raised to -2s રાઈટ તો આને આ સાઈડ લખું છું તો આ શું થાય આ સાઈડ આવશે તો e raised to -2s અને આ સાઈડ શું તમારી પાસે del u by del s whole square plus del u by del t no whole square right so this is our required answer see del u by del x whole square plus del u by del y no square બરાબર e raised to -2s del u by del s square plus del u by del t no whole square આપણે શું કર્યું આ સાઈડ e raised to 2s હતા તો સામેની સાઈડ જાય એટલે શું આવશે e raised to -2s રાઈટ આ છેદમાં આવશે છેદને ઉપર લઈ જાવ એટલે શું થઈ જાય પાવર માઈનસ રાઈટ this is our required answer right